哦，我已经来了，可以。好，那我们就差不多要正式开始了哈。那首先呢，欢迎大家来到由 NAMI Control Costa 和 Control Costa AAPI 的联合会共同举办的亚裔精神心理健康系列活动。我是 Shirley G，NAMI Control Costa 精神心理健康家庭网络志愿者协调员团队主管，中文部负责人。担任 NAMI 教练家课程导师和 NAMI 基础课程导师，再一次的欢迎大家。Tiffany，你介绍一下自己吧。好的，欢迎大家哈。我们在那个微信之前已经有很多沟通，也开过会哈。我相信大家也都认识我了。我是那个 NAMI Contra Costa 的亚裔社区的外联专员。很高兴今天咱们在线上相见，然后我们一起来开启我们这个项目的第一个讲座。非常感谢大家今天很准时的来到这个线上，我们一起相聚。我们线上还有我们的 Pay 的负责人 Leo， 给大家打个招呼吧。他做我们的线上的技术支持。Hello，欢迎大家，特别感谢大家今天很准时的来到我们第一次的这个 Advocacy 的项目会议，特别谢谢大家。然后如果有任何的技术方面的问题，然后可以在 Zoom 里面 chat 给我，或者微信发我也行。特别谢谢大家。非常感谢。好，现在我们欢迎一下 V， 他是 Control Costa Coalition 负责人，也是我们这次项目的牵头人。他是用英文来表述的 ，Leo 可以给大家做个翻译。Hi V，would you like to introduce yourself and say hi to everyone? Hello, everybody. Thank you so much for being here today, and thank you for allowing me to be here today. Is this where I start with my opening speech, or are we gonna wait? Sure. Yeah, Sure. go ahead. Okay. Go ahead. All right. Thank you. I will try to speak slow for the interpreters. As you can see, I do not speak Chinese. I am Vietnamese. A little bit about myself. I am of immigrant refugee heritage. My parents were boat people. I was born in a refugee camp in the Philippines, and I came here when I was about around 1 years old. I grew up in a very big Vietnamese community. So, I feel like I got a lot of Asian culture and upbringing when I was growing up, and that was very important to me and why I do the work that I do here today. Tiffany, I'll pause so you can interpret. Sure, I can do that right now. No worries. 大家好，就是他的名字叫 V，然后他其实不会说中文，他是一名就是越南，他是在越南长大出生的，对，然后他是在1岁的时候就来到了美国，然后他是出生在一个 refugee camp，是我们的一个类似于难民营里面的这种很充满了亚裔文化的一个地方，然后他本人也对亚裔文化有非常多的感受，因为他就在那个地方小时候有过这样的经历，所以他也是特别谢谢大家今天能够前来，能够给他这样一个机会去宣扬我们的亚裔文化，我们所遇到的困难。Thank you, Leo. Let's see, what else? I went to UC Berkeley, University of California at Berkeley, where I majored in social welfare and political economy and minored in gender and women's studies. I've moved out here to Contra Costa a couple years ago, and I got my first job working in the Contra Costa community at a local nonprofit where I first started this coalition. This coalition started when during COVID time, the county was forming these different work groups for different racial groups in order to address the different COVID needs within each community. And the interesting thing is, during that time, the Asian community, the API Pacific Islander community, was actually left off that list. I found that to be very strange because I come from Santa Clara County. I'm originally from San Jose, where the Vietnamese, especially the Vietnamese community, but the Asian community is just everywhere. And so my standards were pretty high. I didn't like the fact that we were left off that list. So I raised my hand and I spoke up. And soon after that, they gave me permission to start this group. Mute. Sure, thank you.
就是 V 他其实是在 UC 伯克利，他在伯克利学习的是一些社会学习，还有一些社会响应的专业。他是在几年前毕业的，然后呢，他来到了康居，做他的第一份工作，是在当地的一个非盈利机构里面做这种相关的支持工作。然后呢，那段时期刚好是我们新冠疫情刚刚开始的时期，在那段时期呢，他们有一个针对文化响应的一个项目，就是因为这个新冠疫情大家都很困难，所以这个组织呢，他们会针对不同的族裔去做一些他们不同的响应工作。但是呢，会发现那个时候呢，我们亚裔这个群体，整个的亚洲人根本就不在那个名单上，所以他就感觉到特别的失望和生气。因为像我们大家都知道的，在康居我们其实是有很多很多的亚裔群体的，无论是中国人也好，越南人也罢，日本也罢，我们的 Asian 这个群体是非常大的，所以他就感觉到特别气愤，就是我们没有人记得我们，把我们落下了，也没有人在乎我们的感受和现状，所以他呢当时就举手，然后说他想做这个事情，然后呢他就在这个 coalition 我们的中文亚裔联合会里面做这方面的工作。Thank you. So a little bit about our coalition and how it fits into this project here. We are a coalition of 20 different organizations. I believe we have supporters and allies from more than 50 individuals who are part of our sort of network here. I'm very proud of what we've accomplished. We have a couple different programs, this being one of those programs. We have a program that focuses on domestic violence and violence prevention with the Laotian and Nepali community. We have worked very extensively with the Nepali community, the South Asian community around COVID. And so when we were given the opportunity when I was given the opportunity to design this program, we had the Chinese community in mind because, the one thing I know we all have in common in this county is that we're often forgotten about. And I did not want that to be the case for such a large community. 就是为先来想介绍一下，就是我们这个 API 联合会，就是我们这个项目的发起人的一些相关信息。他们这个 API Coalition 就是 API 联合会，是由我们当地20多个不同的非营利机构所组成的，他们是一个很大的群体，他们里面也有各种不同的项目，面向各种不同的群体，比如说无论您是哪一个国家的亚裔群体啊，或者是比如说菲律宾啊，比如说中国呀，比如说日本啊，比如说韩国呀，他们还有一些其他方面，比如说我们的社会安全方面或者 policy 方面的问题，他们都会有不同的项目。然后利当他听到他要开展我们这个项目的时候，我们此次的 advocacy 我们的奉献和宣传项目的时候，他第一个想到的就是我们中国人的群体，因为我们真的是很大的一个占比组成，是一定是不可忽视的一个方面。但是别人竟然会忘记我们，所以这也是我们今天这里发生的一个最主要的原因。Thank you. And now a little bit about this particular program and why it means so much to me and why you all mean so much to me in relationship to this work. I'm often very open and very honest about how I suffer and I live with a variety of different mental illnesses and conditions that I have lived with for a long time, and I expect to live with these issues till the day I die. And these issues are rampant in my community, as I know it is in many communities, in my family community, and my family in particular. And, looking back, definitely there could have been intervention at an early state, and things did not need to become this bad before, action was taken. And that's usually what happens. Another story I'll tell is I've been dealing with a particularly stressful situation with my family right now, and that is my uncle is looking at I have an uncle who is looking at a assault with a deadly weapon felony charge because of a situation that was just allowed to get out of hand. And this uncle suffers from mental illness and did not have the resources and did not have the
did not have the resources, did not have the proper outlets, and just nobody to check up on him. And my family is, low income. They don't speak English very well. So they just did not have the education to really support him. And now we're looking at, something very serious. And like I said, I think oftentimes in communities like ours, we tend to feel very ashamed of these issues. I know my family felt that way. And we don't like to talk about things. And when that happens, things just are allowed to progress to the point where it has to become so bad that there's nothing else that can be done except, very extreme intervention. My hope for this program and for all of you here today is to be the leaders in your community, as I know you all are, and to really just set an example for those around you. And you are all doing not an easy task at all, to be the first to speak up, to raise your hand, to set an example. But I know for a fact that all 20, 30 of you here, after you go through this program, at least I'm hoping so, will feel more empowered to be advocates on the issues of mental health in, the Chinese and larger Asian community. And then you can all graduate from this program and go and empower another 30 community members. And those people can go and empower another 30 community members. And it will just continue to grow, because I see this program in relationship to our coalition as a movement. And a movement is not just one person, it's a community. And that's what I'm hoping for you all today. And I just want to say thank you for all of you for being here. And I look forward to being able to witness your growth. You're in great hands with Tiffany, Leo, and Shelly here. Like I said, I do not speak Chinese, but if there's anything that you may need from me, please feel free to reach out. And I will not be attending all these groups, but do know that I will be keeping an eye on things from afar, just in case if anybody needs me for anything. And please feel free to reach out if you do. Thank you very much. 丽刚刚说了很多啊，那么第一点就是说，他认为这个项目，所有人，我们接下来的每个人都非常非常的重要，无论您是志愿者也好，或者是我们的 trainee 也好，或者只是看到的海报看到听来也好，我们每个人都非常重要。那么呢，他首先share了一下他有关精神健康他本身的经历，他本身呢就是 living with mental illness， 他本身就患有一些精神疾病。他发现呢，他周围的人，特别是在我们这个亚裔群体中，我们很多人其实都是有过这种相似的状况和情况的，还有一些相似的症状。他觉得呢，在他成长的经历过程中，如果在某些时刻他能够得到一些帮助，他能够得到一些应该有的教育也好，支持也好，哪怕是陪伴也好，他觉得情况都不会像现在这样这么糟。他还举了一个例子，是他的亲人，是他的一个舅舅，他就是因为一些精神疾病被定罪了一些暴力袭击的一些法罪，他就是在法庭上要去打官司，这是一个非常非常严峻的问题。他就说，如果他的舅舅能够得到一些关于这种精神健康方面的教育啊，或者是帮助啊，或者是支持啊，现状都不会这么的严峻。所以他就提到了我们整个亚裔群体，因为我们中国人的文化，还有我们亚裔的文化，都是那种会比较害羞啊，或者是管好我们自己的事情，我们不会大张旗鼓的讨论这些心理健康方面的一些信息和知识，我们也会有一种羞耻心，就觉得啊，他好像就是有人患有的问题，或者怎么样。所以呢，丽特别希望通过我们这一次的项目呢，可以让大家都是成为第一个发声的人，带动我们这个群体。比如说，我们今天来了35个人，我们35个人可以带动35个人，这35个人又可以带动70个人，这样越来越多的人就会被我们所影响到。只要我们成为了发声的人，我们就会成为奉献者和贡献者，来帮助更多的可能在外面正在遭罪的我们的亚裔的同伴。他就提到了我们这个行动呢，不是一个人在行动，我们大家今天都在这里，我们是团结的一个群体，
所以特别特别感谢你们每一个人的前来，你们每一个人都成就了我们今天的一整个活动。然后如果有什么特别需要V的，虽然他并不会说中文，但是也可以就是通过我们去联系他，我们可以提供一些翻译服务。然后如果有任何问题，就是一定要保持联系我们。对，特别谢谢大家。Thank you, V. Thank you so much, V. Thank you, Leo. Now and 好，现在我们介绍一下 Dr. Philip 刘博士。嗨，你好，他是我们的NAMI 的，一直跟我们做精神健康心理方面的讲座，支持我们的家人已经好多年了。刘博士他是一个心理学博士，是个临床心理医生，也是我们 NAMI CC 的董事会成员。我们这次活动的第2期讲座是一个专家讲座，由刘博士来主讲，到时候会从专家的角度给大家介绍精神心理健康方面的知识啊，然后回答大家的一些问题。你好，刘博士，跟大家打你好招呼。，Shirley，你好，大家好，很高兴见到 Tiffany 跟 Leo 也在场。Thank you, V, for the heartfelt sharing, and it was wonderful for us to hear that as a volunteer. So I'm going to be sharing in Chinese only, and maybe Leo would do us a favor by maybe translating. 大家好，我是 NAMI 的一个义工啊。2017年的时候已经开始跟那个 Contra Costa County 的那个 NAMI 的 API， 尤其是 API 这个的专门的一个小组呢来做义工。过去年日里面，我发觉就很多亚裔的家庭，不只是中国人，中国人当然也是亚裔的一部分，不过中国人有特殊文化上的一些包袱啊，还有加上其他亚裔的群众里面对精神健康 mental health 有很多有羞耻感或者 stigma 啊，而且 V 会听得懂，就是那个 stigma。我是希望透过我们的教育，透过我们过去一些我自己临床的一些心理的经验，然后怎么帮助其他人能够把这些专业的知识还有经验带到 Contra Costa 的 API 这个小组来能够跟大家分享。我的动机也很简单，其实就是像 V 所说因为我们为什么会对精神健康有参与，就是因为我们家庭、我们家人身边我们最爱的人都深深受到这些精神疾病的负面的影响，甚至影响我们在座很多每一位你们的生活。所以感觉这个那么负面的影响里面，其实在精神健康里面有一个新的出路，有很多新的干预，还有很多的帮忙啊。在美国里面，我们也很感恩，就是有很多资源在这里。所以我很感恩，首先是感恩 Tiffany、Leo 还有 Shirley 他们3位呢，真的是马不停蹄在背后做了很多的工作。我呢就是代表这个 API 小组在董事会里面参与，代表我们 API 的声量。有希望的话，我将来年日把我们这个 API 这个项目宽阔一点，可以帮助更多不同亚裔，包括 Vietnamese、Korean、Filipino、Japanese. You know, we are part of this. So we wanted to make this so that it's for everyone and it's inclusive. 这样子很感谢每一位今天来到在座的人呢。希望有一天我们可以面对面认识一下，然后我们可以把那个 API 这个工作更加的是带到很多人群得益啊。那我就讲这么多，因为10月呢还有一个讲座，所以现在不在这里太多时间啊。谢谢大家。好，谢谢刘博士。好，我们拍一个照片，好吧？因为 V 和 Dr. Philip 都在，大家可以把那个镜头都打开一下。We'll take a picture, screenshot. Okay, so Nice. everyone smile. Yeah, Nami. Okay, good. And the second page, you did already? Yeah, okay, the another one. Oh Mhm. yeah, we still have another one. Mhm. Okay, maybe paste it first. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay, got it. Okay, Thank thank you. you. 好，谢谢 you. 大家。Can you remove all the wrinkles from our face? I didn't Thank see you, any everyone. wrinkle. Thank you. 好，
then let's start our presentation. Thank you, V. Thank you, Dr. Philip again. 好，我们现在开始我们的讲座，好吧？好我 share screen 哈，由 Tiffany 来分享一下视频哈。Okay, you see that? So we start it. Okay. 好，那我们呢，今天呢，我们这次活动的第一讲。我们这个讲座呢，主要我们刚才也提了，就是为了我们亚裔的一个精神健康的一个系列的一个活动。我们今天是之一，我们的讲座内容是包括了一些精神健康的知识啊，还有全美国的一些精神健康方面的一些数据，特别是亚裔方面的，我们亚裔美国人在这个精神健康这一块的一些数据也会跟大家展示一下，然后我们会来讨论一下亚裔美国人面临的挑战有哪些呢？还有我们需要做哪些改变？好，精神健康知识方面，那我们聊一下，走下一页。好，什么是精神健康呢？那个精神健康呢，它包括了我们的健康的情绪、健康的心理状态和健康的社会交往，这些方面呢，它会影响到我们哪些，就说是具体的在生活中有哪些影响呢？它会影响到我们的思维啊、思考啊、感知、感受和我们的一些行为方式。那表现出来的就是说是一种平衡的状态，我们就说这个精神健康就是一个健康的精神心理。比如说了解自己的能力在哪里啊，可以应对日常的工作呀、学习啊、功课啊，而且可以就说是我们都有压力，如果能够自我的去调节和缓解压力，还可以保持正常的生活和学习和工作，那这个都是一种精神健康的一个表现，可以有效的工作，而且对周围的团体可以很融洽呀，然后可以对社区有所贡献。这是我们平时讲的，就是精神心理健康是指这些方面。那还有一个说法，就是经常听人说，哎呀，我最近情绪不好，就说是做什么都不开心。那会有一种情况呢，它叫做就说是一种精神健康状况不佳。精神健康状况不佳呢，和精神疾病还是有区别的。就是精神健康状况你觉得不佳，会有那个情绪不好啊，有的时候会想发脾气啊，或者很伤心啊。如果是短期的能够自我调节的那个就还是可以的。那个我们所说的精神健康的问题呢，它就是说在你的思维思考上和你的感受上面、感知上面，还有你的行为上已经带来了一些重大的一些改变。比如说你生活中的压力你长期的都没有办法缓解，然后呢这些现状不会很短期的消失，会持续一段时间，而且影响会比较大。那这个时候呢，我们就建议大家去看一下专家，然后由专家来做一个心理的健康的评估和一个诊断。那一个被诊断的疾病呢，它主要是说它已经影响到了这个人的思维思考、情绪状态和行为表现，特别是他在日常生活中没有办法继续工作，没有办法继续学校的正常的功课，然后社交活动啊、家庭活动呢也没有办法继续正常进行，以前喜欢的兴趣爱好现在都没有兴趣，然后也没有办法做，就是说维持一些正常的人际关系，这些我们就是说是一些心理疾病的一个症状。详细的呢，我们会由 Dr. 刘，他会在第二次讲座里面，专家讲座里面给我们做更进一步的，就是说具体的展开。我们这里不做展开，就是给大家介绍一下。好，我们所说的心理疾病有哪些？大家看一下就好了。那我想知道，就你所知道的，你听说过哪些？就说你觉得哪些，你听说过还挺普遍的。你可以打在 chat 里面，或者你可以 unmute 自己，就说一下都可以。我知道现在社会上焦虑症是一个很大的问题，还有抑郁。焦虑症和抑郁症，好，我们再看哈，焦虑，好，看到了。还有那个双向情感，还有对，还有精神分裂，应该是。
产后抑郁症、强迫症、在青少年中多动症也不少。多动症，好，那刚才大家已经我就只知道个抑郁和焦虑，什么双向情感搞不清，多动我知道，什么药物滥用啊，什么对立呀、破坏性情绪，我都不太知道。好，其实也是后来才搞得清的。好，我们今天呢就是看一下这些病名病征，然后呢详细的我们也是在第2个专家讲座里面在做了解。我们也听说过有一些是叫边缘性人格障碍，就是这里面没有全部都包括，但是呢已经就说是给大家列出了主要的。我们今天不展开，时间关系。好，下面呢我们看一段视频，这段视频由 Leo 来帮大家放一下，好吧？好的，请稍等一下。好，这段视频呢，主要是给大家看一下神经传递物质的基本运输方式，有一个大概的了解。大家可以听到声音吗？可以的。The human brain, one of our most complex organs, allows us to move, feel, think, and learn. Inside the brain, a dynamic network formed by billions of nerve cells processes information via electrical signals. Each neuron receives information from thousands of other neurons via multiple processes, called dendrites, and transmits information via a single axon. At specialized contact sites called synapses, electrical signals trigger the regulated release of neurotransmitters stored in synaptic vesicles. These chemical messengers bind and activate postsynaptic receptors, initiating a new electrical signal in the next cell. But how does a presynaptic cargo, for example, made in the cell body, end up at the right place within the cell? For this, neurons use active transport to sort specific synaptic proteins between the axon and dendrites. The microtubule cytoskeleton is important for this polarized cargo transport since it provides the roads for molecular motors. Microtubules, built up from tubulin subunits, are dynamic structures with a fast-growing and shrinking plus end and a more stable minus end. They have a unique organization in neurons. In the axon, microtubules have a uniform plus end out orientation, whereas in dendrites, their polarity is mixed. Two types of motor protein, kinesins and dynein, transport cargoes along microtubules. Adapter proteins help to couple the correct cargo with the right motor protein. Kinesin and dynein move in opposite directions. Dynein moves towards the minus end, whereas most kinesins move towards the plus end. Therefore, the orientation of the microtubules helps to direct polarized transport. But many more levels of regulation exist to ensure proper sorting of cargoes. Various modifications of microtubules provide additional cues for motor proteins. Kinesins themselves are regulated by autoinhibition to prevent unnecessary activity. Attachment to a cargo or modifications of the motor protein releases autoinhibition and activates the kinesin. Multiple motor proteins can be attached to the same cargo, causing bidirectional movement. Inactivation or loss of a motor protein will cause the opposing motors to take the lead. Finally, reaching the right destination, the cargo is delivered, and in this case, released at the presynapse. Misregulation of neuronal trafficking caused by defects in the cytoskeleton organization, motor proteins, or regulators could all lead to abnormal neuronal transport.
consequently resulting in synaptic dysfunction, neurodegeneration, and eventually brain diseases. Understanding the basic mechanisms of neuronal transport will ultimately help to understand and treat these neuronal diseases. 好的，谢谢 Leo。所以我们刚才也看到了一个我们人类的大脑哈，是我们最复杂的器官之一，也是我们一个人的指挥部吧，指挥中心，指挥我们的行为感知各方面哈。所以我们听到的神经元啊、突触啊、树突、轴突这些名字，还有最后说的马达蛋白啊、细胞骨架或者调节蛋白的缺陷，都会造成这个运输方面的一个不平衡和错误，接踵而来的就是神经功能的失调和退化，最终造成了大脑疾病。所以我们听到的归纳是大脑会生病了，它就像人们的心脏，我们会生病，肺部会发炎，肠胃也会有不适和生病一样，就是大脑也是会生病的。所以我们现在来看一看我们的一些精神健康方面的一些数据。好，我下面的大家刚才已经看到了，就是这个精神疾病哈，它其实就是一种病症。那么我们现在回过头来看一下这个精神健康的这个状况在全美是一个什么样的一个情况。那么熟悉我们 NAMI 的朋友都应该经常听到我们老师提，每5个成年人就有1个会在1年当中会经历过精神或心理方面的疾病。那么我们看到这个图片呢，它是 NAMI 在2020年这个疫情刚爆发不久就做的这样一个调查。那我们看到其实这个情况就是还是蛮严峻的。有超过1200万人有过自杀的想法。还有这个很多人还会同时患有药物使用的障碍或者其他的一些疾病。那么我们知道这个疫情已经经历了将近3年，其实我也很想知道这3年之后我们再做一次调查情况会怎么样，大家觉得会更好还是更糟糕呢？大家可以也回应一下哈 ，Chat 你觉得现在的状况跟疫情刚爆发的时候比，我们是更好了吗？当然这个就是我们也只能是一个猜测哈，但是我觉得这个数据已经绝对的可以引起我们的一个关注，因为每5个人就有1个，大家可以想想这个比例是多高。如果是我们一个机构，就比如说我们 NAMI 吧，10几个人的话，那就有好几个人可能都会有，或多或少都可能会有这样的一些经历。那么又或者我们就算是没有，可能我们身边的人所以其实也就是说精神健康它已经是跟每个人都相关了，谁也都绕不出这个健康的这个话题。那么在所有的群体当中，我们有一个群体其实是让大家最为这个担心也最揪心的这样一个群体，就是青少年这个群体。刚才在看那个视频的时候，大家看到就是大脑是多么的复杂，是吧？那么我们的人体的大脑从我们出生到20多岁，它其实都一直还在发育呢。哪怕现在 Leo 已经是个大学生了，他的大脑还没有完全的发育成熟，因为要到20多岁以后他才可能就是完全的他停止了他这些就是不断的他的神经各方面的一些修剪。那么我们这个青少年呢，这个14岁到17岁这个年龄段的青少年，他的这个头部的这个神经的调整是最快速的，所以他的这个快速的程度是什么？是其他所有年龄段的4倍。为什么大家会说为什么这孩子一下这么变得情绪这么波动这么大，以前小时候不这样因为到了这个年龄段他会有这样一个影响，然后情绪波动是一个方面，还有呢他会有比较多的一些冲动的念头和行为，所以这个群体其实蛮脆弱蛮敏感的。那么再加上他在一方面他是到了这个年龄段，他会有一个比较强烈的一个自主的一个意识，就是说我很多东西我想去更多的去跟我的同年龄段的人去做决定去参与，然后得到他们的认可。那我们可以看到这个新冠疫情的爆发，把他们跟这个
同年龄段的孩子这种交往呢，其实硬生生的给他割裂开了。很多的孩子从学校回到家里，对着电脑上网课。这个其实不仅仅是说不能像以前那样上课，从心理上来讲，他对他们的冲击是非常大的。而且对着电脑太多，沉浸在这个网络的世界，各种的社交媒体的影响，也在不同的方面对他们的精神心理方面呢，这个健康有一定的影响。所以我们看到从12岁到17岁这个年龄段的孩子，其实他这个每6个人就有一个经历抑郁症的发作，这个比例也蛮高。而且就是急诊的人数增加了很多，在这个疫情期间，18到25岁这个群体，这个数字就更加让人担忧，是1/3的这样一个比例，而且是也非常多的这个年轻人在这个年龄段的会有严重的自杀的念头。所以为什么说我们特别要关注青少年这个群体的精神健康？那么看到一个是前面是这个比较不容我们这个乐观，觉得很严峻的这样一个现实。那么我们再看看这个治疗的现状呢，又更让我们担心了。因为什么？我们看到这上面的数据，有相当多的已经有了精神疾病这样症状的成年人，不到一半的人会去看医生，而青少年呢，也只有一半的人可能会去看医生。那么还有相当多的是没有得到诊治的。所以我们看到这个红色的这一行字哈，这个是 NAMI 的这个得到的这样一个数据，从症状的出现到得到治疗，这中间耽误的时间是非常长的，有11年。11年啊，真的很长啊，我们都可以读完小学，读完初中，对吧？这么长的时间没有得到及时的救治，会怎么样呢？很可能一个轻症就被拖成了一个重症，那么重症有可能进一步可能残疾，或者是会出现这个更致命的自杀的这样的一种行为。所以为什么说这个早期的发现是早期的治疗和干预非常的重要？那么关于自杀这个话题，大家其实都觉得很沉重，很多人都不愿意去提，很多是采取一种回避的态度，因为尤其是在我们的文化里头，可能对自杀这个词都是很禁忌的。但是自杀恰恰是一个我们需要直面的这样一个话题，而且自杀是可以通过沟通而得到帮助，得到缓解，然后防止它产生这样的一个行为的一个方法。所以我们是需要去面对这个话题，而且是要 open 的去讨论这个话题。那么我们看到这个10到34岁这个人群，自杀是第2大死因了，而且从1999年开始到现在，这个自杀的增长率已经高达了35%。所以这个真的是我们必须要正视的问题，而且大部分的自杀者，他们都是或多或少是跟这个精神疾病都有很大的一个关联啊，这个上面的数字也都体现出来了。那么自杀的高危人群，他对于这个像一些对性别的认同啊的人，他在这个方面像同性恋或者是跨性别人呢，他们更加是更敏感的一个群体。所以对他们的这个方面的这个关注啊要更高，就是对他们的自杀的这种念头啊，可能大家更加要引起这种关注，怎么样去预防。好，我们刚才提到的这个青少年健康的这个关注啊，我们要非常的及早的关注，非常的重要。为什么？我们再多看一些数字哈。在这里的话呢，我们看到这个很多的孩子，他的这个疾病，会有比较高的一些比例存在一些心理健康的问题，或者一些情绪啊，或者是一些行为表现方面就是不稳定的这样一个症状。那么我们说这个数字也是大家反复会提及的，就是50%的这个精神心理疾病，它其实是在14岁之前就会有这样的症状。那么75%呢是在24岁之前，但是同样的也是有这么多的这个孩子可能会有这方面的困扰，但是呢每年也只有7.4%的青少年会因为这个疾病去看医生。那么青少年这个如果说罹患了精神健康方面的一些问题的话呢，会导致怎么样呢？就是有可能
他没有很好，没有办法去完成他的学业，不能完成到高中，不能上大学，那么我们更不愿意看到的就是自杀这样一个行为哈，就是刚才也提到了这个数字。那么我们看这个图片，这个图片很直观的，其实就向我们大家去描述了为什么我们说这个精神心理疾病它是一个早发性的这样一个疾病，我们越早的去识别它，越早的能够得到这个帮助到这个孩子避免向一个更恶化的这个方向去发展。那我们看到这个精神心理疾病它的发病的这个年龄中位数，焦虑症呢，它的中位数年龄是6岁，是相当的早。然后呢，多动症，刚才我听到这个咱们群里也有大家在说哈，多动症，很多孩子好像也经常会说，哎，有这孩子会多动症，对，他的这个中位年龄段也是11岁。然后这个情绪失调啊是13岁，然后药物滥用里面包含什么呢？物质滥用包含了这个酒精和这个毒品，这个呢中位年龄段是15岁，就是所以这个为什么说对青少年的这个健康的关注，真的是需要我们反复去强调的。那么对于亚裔的青少年的这个自杀呢，这个就是我们把镜头再拉过来哈，就是刚才看的是整个全美的这样一个情况，我们就重点看亚裔这个群体，我们这个族裔。那么这几年的这个自杀数据在过去的这个几年里面都是一个上升的趋势。2011年到15年这一组数据，你看到这个直线，尤其到后面这一期，就13年到15年，这个上升的特别的快。然后这张图也很明显，就红色的是咱们的亚裔，我们跟其他所有的族裔相比，同年龄段20到24岁，我们比白人的、拉丁裔的、比黑人、比美洲原住民都高了很多。也就是说，我们亚裔大学生有更高的一个比例，可能因为精神心理的疾病的困扰而采取自杀的这样一个行为。为什么？我们可以带着这个问号，我们继续下面的数据再去了解为什么。下面交给 Shirley。好的，谢谢 Tiffany。刚才我们看了一下，就是精神心理状况在全美的一些数据是非常非常的严峻的，尤其是后来我们看到了亚裔青少年的那些自杀的数据是非常高的。那我们整体来看一下哈，美国亚裔精神健康这方面的一些状况，也给大家再继续展示一些数据。好，我们先划重点。这里呢是说，在85%的亚裔美国人有以下6个亚裔种族来源，那哪6个呢？中国、印度、菲律宾、越南、韩国、日本，另外还有其他。那我们这里可以很清楚的看到，来自中国的亚裔群体是占了整个的23%，是第1名。所以那我们接下来再看一下，在这个里面的康郡的是占了多少呢？好，我们看一下哈，就说加州的总共有600万亚裔，在全美的亚裔人口是最多的一个州。然后各个县的分布呢，大家可以在这个表上看一看。然后这里我就想让大家看一下 Contra Costa 的人口，亚裔人口总共有21万，占整个比例的18.68%，是一个很高的一个比例。那我们可以看一下哈，那亚裔寻求心理健康的那个比例怎么样呢？这里也有一个数据排列，最少的是我们亚裔的成年人，就和其他的族裔相比，我们的是最少的。这就真的是这些数字后面就反映了，带给我们一个很大的一个问号。为什么？好，这里还有一个就是说，根据2020年的一个人口普查，在康郡这个县呢，本身就说是不是在美国出生的人口，那是指什么呢？就是说那些移民的人口。那我们那个康郡里面中国人就有68000是在这里出生的，不是在这里出生，那就有一个新移民的一个身份的问题和更多的一些就说是困难存在。对，我这里补充一下，其实就大家看到这个比例，
就是所谓的出生地不在本地的这个，就是证明他就是移民过来的。那么我们康郡的这个移民的这个比例啊，跟全国的这个平均13.5来比的话，我们是足足高了将近2倍了。也就是说，我们这个康郡还有整个加州吧，应该都是这样一个大概的这样一个现状，都是我们说明我们这个地区的新移民是挺多的，然后中国的这个比例也蛮高的。对，我麻烦你回到那个前面的一个大数据上，再往前一个，对，好，这里哈，我们看到我们中国人占的就是比例是23%，但是呢，就是在去年吧，就是我们的行为医院系统有一个县里有个会议，大概10月份的时候，他们就提到说，县医院的数据里面呢，中国人来就医的在亚裔里不是很多，它是根据就是说大家去县医院看病的记录。所以呢，他们的决定就是不优先考虑经费，就说医院的资源啊，找中文的医生啊，或者是把一些材料就说是翻译成中文这方面啊，都觉得中国人不应该是就说是优先的，因为是根据他们的数据做出来的。这个真的是我觉得是对我们整个就是中国人的就医方面是一个非常大的直接的一个伤害，因为我们平时就觉得，哎呀，找一个中文背景的或者是了解中国文化背景的医生好难啊，甚至于就说是想了解多一点东西都不会，就说是医院里面没有一个社工也好，那个心理医生也好，或者工作人员也好，都没有人就说是讲中文可以跟我们解释的具体一点，所以这就让我们有一种思考，就是说我们如果不发出我们的声音，不表达我们的需求，他们就认为我们不需要。这是我想提醒大家的。好 ，Tiffany 已经给我们展示到了这一面，就说是这是一个县医院的一个统计，这个是上个月开会，1个月以前开会，他们拿出来的，说有17%的亚裔。那我们再看一下右边。真正得到接受治疗的比例只有5%，这里也是一个很大的问号。为什么？其他的那些人怎么样了？这里我们还看到一个精神疾病急救服务的数据，只有6%，真的是怎么说呢？就说是这个数据看上对我们来说只是一个大饼。在这里显示一个数据，但是具体到每一家每一户得了，就说是有精神疾病需要医治或者需要救护的人呢来说呢，就有可能是一些很令人心痛的一些例子。这里我可以跟大家就说举一个我听到的近2年发生的一个事情，就是一个华人家庭，他们有一个成年的儿子是面临了就是精神疾病的一些挑战，他那个期间他是发作了，然后发作了以后呢，妈妈和他们家的女儿就去到酒店里住，因为觉得很不安全在家住，但是爸爸呢就留在了家里，因为他担心儿子一个人在家里住，就有很多担心，然后结果结果就是那个儿子把父亲给杀了，然后又自己自杀了。非常非常沉痛的一个例子。我们真的不希望这种例子再有另外多一个都不想要，所以我们一定要就是说发出我们的声音，然后我们希望就是康体那个在医疗系统在各个方面都给予更多的改变，给亚裔更多的支持。这是我想就说是在这一面想给大家分享的。好，对。的确是。那我们其实我们大家先要了解一下我们的现状哈，我们有什么样的挑战，我觉得我们才可以知道我们怎么去发声，对吧？在亚裔这个精神健康方面的挑战呢，其实是蛮多的。刚才我们也看到Shirley 给的那些数据里头，我们这个加州在康郡这个移民其实是占的比例还是蛮大的。那么移民它带来其实也是很多的一些很复杂的一些，就是我怎么去融入这个环境啊，然后我的心理上面就会带来一些冲击，语言也是一个障碍，是吧？然后其实亚裔，我们知道亚洲这国家是挺多的，
光是在这个我们语言上，亚裔的这个语言其实就100多种，文化是非常多样性的。那其实用一种方式来对待所有的这种背景的人，其实是并不合适，并不能真正的帮助到他们的需要。那么再加上我们也知道，针对这个新冠疫情，然后产生的这个反亚裔的这个仇恨事件，带给我们的伤痛有多少，带给我们这种心灵上的冲击，心理上和这个精神上的压力有多大。所以这方面呢，都是有非常多的挑战。我们分2个方面来具体看我们面临的挑战。先从外部来看，外部是一些我们真的是积极希望能够推动的。那么待会儿再看到内部，内部我们自己要学会做哪些一些方面的改变和调整。Shirley， 刚才你讲话吗 ？OK。Hello， 大家能听到我讲话吗？现在？可以的。OK 哈。我刚才听到像Shirley说话，我也以为他那边有什么要补充的。好，那从外部的因素来看，其实是非常多的方面哈，就是语言呢，我们刚才Shirley也提到，你想找的医生，我们能找得到吗？我们需要的。然后这个外界给我们套上的一个所谓的光环，其实可能就是我们的枷锁，模范少数民族这样一个神话。然后还有一些歧视带来的各方面的一些障碍，和刚才提到的这种反亚裔的仇恨犯罪。我们先来看语言方面的障碍。语言的障碍其实亚裔的它这个人口整体来讲，在全美来看都是英语障碍是最高的。我想就是因为这跟我们的现实的环境有关系，因为其实这个我们亚裔的人口在整个美国，在这么多年，这过去的10年里面是所有族裔里面增长最快的。这个主要的增长的原因都是因为新的移民。那么新的移民，哪怕像我在国内我是懂英文的，但是我来到美国以后会发现，我所懂的英文在这可能是一个很 basic 的，并没有说让我可以很自如的在我这个环境里面可以跟各方面打交道。所以我们其实亚裔人口在英语的这个障碍上面其实是比拉丁裔、比黑人呢什么的都高。那加州的情况跟全美的情况来比的话呢，稍微好一些，因为我们知道加州还是一个高科技比较聚集的这样一个地区。然后呢，大部分如果新移民进来的话呢，多少它都是因为是技术移民或者是投资移民。那么受的教育程度相对来讲普遍会比较高，所以英语的障碍呢稍微会缓解一些，但是呢也仍然还是有相当的一部分人的英文它可能是日常的一些基本沟通，但是在更深入的沟通它还是存在障碍的。那当我们如果面临健康方面的问题的时候，我去打一个电话，急救电话911或988，有可能也很难很清晰的去表述我的诉求，我的现在急需的帮助是什么。所以这个语言带给我们的这个障碍，导致的我们去寻求帮助的这个困难，就比其他族裔就增加，这个难度就增加了很多。那语言它的这个障碍其实也会带来一个我们所谓的这个孤岛哈，变成一个孤立的一个家庭。为什么这么说？因为你是生活在一个讲英文的这样一个主流的社会，但是如果说家里的成年人不会英文，就是14岁以上的人都不会讲英文，就只有那小孩子会讲，因为他在学校里面上课嘛。那这个家庭就被人口普查局会定义为成一个语言孤立的家庭。那这样语言孤立的家庭会存在一个什么样的问题？大家可以想象一下，如果说孩子病了，父母带着他去看医生，父母不知道怎么跟医生沟通，还要需要孩子来去做翻译。父母病了，那同样的，孩子如果还年幼的话，他也没办法承担起去帮助父母这样一个责任，对吗？那如果说像刚才Shirley讲的，在我们的这个社会的这个公共资源里头，我们去看医生，没有一个社工，没有一个地方去给我们提供这样的一个语言的支持，那有可能这个家庭他就没有办法就达到他想约医生看医生，然后得到治疗的这样一个最终的这样一个目的，对吗？所以
这个语言障碍它造成的这个问题还蛮多的然后我们看到在加州，哪怕我们说我们整体的这个状况会比全美要好一些，但是还是仍然有21%的亚裔家庭，它是有这样语言孤立的这个状况的。下面这里好，那个下面我们看一下，就是语言障碍对健康保健的影响之一。我们为什么说是之一呢？我们现在先从就说是入门看，就是看我们先进入这个渠道，就是说能够入门的影响都很大，就是都进不去这个系统，因为不了解，刚有精神疾病状况的时候，不知道从何下手，那个不能够安排医生预约，因为不知道应该先找哪个部分，然后我们也不可能有就是说正常的一些护理的来源，因为以前没有这种知识，加上我们是新移民来到美国以后，对他的整个健康系统就是没有这种体验，以前没有这种需求，一切都是重新来过的话，你拿起电话不知道打谁。那这样的话，有可能我们还有一个习惯，就是先问身边的熟人，就说问问你有这种状况吗？都找什么人啊？那有可能就说是会获得一些不是很准确的，甚至于误导的一些信息。所以资源还是非常非常的缺失。它不光是就说是不光是语言的，因为文化方面的，让我们就没有办法，就说是预约这方面就已经开始约不上了，更不要说提前认知、提前去预防了，可能性很小。所以这也就导致了我们可能就说根本就延迟去看医生，都不去看了。就是看医生的意愿很低。这里也有一个例子哈，就是有一位妈妈，她是早上起来，她也是成年的一个孩子，在家里早上起来在自己的门上看的插了3把刀，她就知道儿子这个晚上就是就说是心理疾病的一个发作了。她很害怕，因为她不懂语言，不知道该怎么办，就只好自己悄悄的、快速的，就是去到车里，然后开着车去到自己的就说是哥哥家里了，先避开，然后再就是祈祷着等待着，就想得到他女儿等到那个回家了，从大学回家了，可以帮他去打电话，可以帮他去找这个咨询，因为他本身的语言是没有办法让他去打这通电话的。那他在哥哥家里住的时候呢，也很担心这个儿子一个人在家里会怎么样，所以这个时候就是说，如果资源匹配不到位的话，就说从入门家人就无从入手，这个困难就卡在那儿了。好，我们看一下语言，就说对那个健康影响的之二就说好嘛，就说我们好，就即便是入门了，知道打哪个电话了，那我们还是有一系列的问题，因为康俊他很少有这个资源，所以他没有这个精神科的医生非常少，那我们很难预约到这个精神科的医生。Tiffany 可以往下走一下吗？还是我的电脑太慢了，显示不出来？因为你的镜头是卡住的，我不知道你在讲。好的，好，对，就是所以我们约医生是很难的，因为现在若干年以前约医生都是要很长一段时间，包括去年、前年我所知道的，他们一直说要改进的，包括到现在都是要2个月。所以你如果有这个疾病，你找到了人，你知道可以约医生了，你想约到一个就说是诊断的精神科医生，一般来说是8个星期左右。所以呢，就不要说你就即便的约到医生，那去到那个医生办公室，你也不知道他的流程是怎么样的，也不知道该问哪些问题，也不知道自己可以就说是获得哪些方面的帮助。所以呢，在我们的自己的一个解释权权限在哪里可以得到哪些方面的就说是项目都很糊涂。尤其是我们移民，就说很可能就更依赖，就说是去有一些会讲中文的那些卫生中心。那我们康是没有的，没有这种华人服务中心的。所以我听到的很多人，他就是去 Auckland 去旧金山去这些地方
去找华语的就说是医护人员，跟他们聊了以后呢，然后再来联系康俊有哪些方面可以得到帮助，可以约到哪些医生，所以是非常非常困难的。我就举个例子，就是我们当初办绿卡，就是找个律师，我都在康俊都找不到。所以我们的律师当时是在三藩市的，每次要预约啊，要去了解一些情况啊，做一些那个签字啊，就是谈一些事情啊，每趟都要去到三藩市。包括现在你如果是说你上网，在我们的那个网站康俊的网站上找一下，会有中国文化背景的，甚至于讲中文的医生，非常非常的少，包括精神科医生，包括心理医生，包括社工。都非常非常有限，这也就是说，一旦进了系统，也可能会被卡住。所以，一是进不来，二是进来了也层层还是会卡。好，我们往下看。好，这刚才那个 Tiffany 也讲了，对于亚裔文化的研究和资源的匹配是非常不足的。那个亚裔的数据的研究，他们就根据我们看病，就是中国人看病的情况啊，去分析我们的需求不多，但是还有其他的，所以这个统计数据呢，我希望能够更深入的，就说是更广泛的一个了解，而且能听得到我们就是这些家人的声音，是单纯从他们的那个方面。如果他们觉得就说是你这方面的人需求根本不足，他根本就不往这方面就花人力和钱力来做这些研究，所以这个也是我们的一个就说不良的一个循环。他的描述也不准确。那他们的医疗师方面呢，就说是也可能就没有进行多元文化的这种培训。那这种多元文化的包容还是很重要的。我们对这种服务的质量感受到了文化的包容，这个服务的质量就大大不一样。还有就诊的人呢，感觉这个系统呢，往往就说不是给我们少数族裔的，而是他们想用一种模式，就说是适合于所有你们这些不同的就是文化的需求。他们试图用这个方法，但是我们知道这个是很难的。非常就说是很容易就是卡在很多细节上的。我在这里我补充一下，我觉得大家如果有什么样的体验，也可以愿意分享的，也可以讲一下哈。其实这个刚才Shirley前面也讲到，就说我们不仅说没有同文化，连语言方面的服务都没办法得到。其实我来这个美国已经6年了，我在这里我几乎没看过医生。因为什么呢？一方面是我觉得这个我觉得我尽量减少去，就说一些小病自己能搞定就搞定。另外一方面，我觉得太不方便，我还只是看一些普通的病。但是我觉得这个如果说为孩子寻找这个方面心理方面的一些治疗啊什么的，我觉得真的是很不方便。我们在康俊是几乎找不到的。然后旧金山如果就算找到，其实也是非常的不方便。你想平时如果是上班的时间1到5，这个中间是一定大塞车的，咱们过去一趟2个小时，回来2个小时，而且这中间还存在着就是说你去约了是不是真的能够马上能够给你找到这个合适的，这中间可能还不断的要试。所以这方面的资源我真的觉得是太不够了。就像这个我们刚才看到那个数据，咱们在康俊，咱们那个亚裔的人口不少的，而且华人讲中文的人也不少，但是为什么我们没有这方面的语言的这种和这样背景的治疗师的这样一个资源给到我们？这个其实是康俊这个是需要他们应该看到的这样一个需求，因为这个是一个很实在的这样一个数字和一个现状。对，这是我的一个感受。好，那我想停在这个页面上，包括刚才说的，第一入门难，第二进去以后还是很混乱，因为没有很好的很充分的一个了解。第三就是说这种不足，停在这里，大家可以就说是unmute你，或者是在那个 chat 里面打一打，就你感觉就哪方面挺卡的，对你来说挺不方便的。
我觉着不方便的，对我来说就是那些医学的词儿啊，我都好多不会。我每次去都那时候去做心理治疗的时候，有一个我当时在乌克兰的，那时候他们我就要求要个翻译，他们给我安排了翻译，对我帮助很大。我整个那一次 therapy 都是1个月吧，就是靠着那个阿姨帮我翻译。那是在奥克兰对吧？对呀，也是在奥克兰，兰，那不是康我们康郡没有，对，我们康郡没有。当然应该这个样了，像乌克兰的那样。对，我们也希望，对，对，我看到还有说找到最合适的医生很难。好，下面也就大家都同意，说中文的精神科医生都很难。哎呀，真的大家都是一样的感受哈。还有吗？我感觉不光是语言方面，还有一些就是说文化方面，文化的对他们完全不理解亚裔父母的需要，就是说有亚裔有我们华人的这个文化背景，因为我必须这么说，就是说在这边的医生，他们对于孩子的某些治疗和我们家长对于孩子的了解。所希望的哈，能讨论到的，真的讨论不到一起去，所以这文化差异在治疗上，尤其对孩子的心理问题的这治疗，我觉得就是跟别的病是不一样的。对，它是有一个错位，就是对这个可能语言上能沟通，但是文化上没有认同。对，是的。我讲一点我自己的感受哈，我觉得就是说，像我们中国的父母通常比如说孩子去参加，比如说 therapy 啊，或者是怎么样哈，一般会希望说你有一个跟家长的反馈，跟家长反过来的沟通，就像我们你去参加一个 training 啊，或者怎么样，这节课你到底学了些什么呀哈？到底解决一些什么问题啊？但是我感觉到呢，这里呢不是这样的。那我自己的孩子他那个接受 therapy， 我从来基本上就不会去问他跟这个 therapy 谈了什么。这 therapist 他也不会给我讲，我也不问，他也不给我讲，因为对于他来讲，他如果得不到我儿子的同意，他是不可以来跟我讲。谢谢大家的内容的，我觉得是这样。我觉得这个地方是有一个蛮大的差异。所以都是要他得到我儿子的同意，然后才来跟我说我们一起来开会。我觉得这个地方是有一个蛮大的差异。我还看到说想更换合适的医生，也是不知道怎么更换。谢谢你。更换医生不知道怎么更换，这也是就是说我们不知道我们的权益在哪里，然后接下来怎么样去做一个更换。换医生是他们医生帮我们换，还是我们自己去找？就这些方面也有很多的就是困扰。好，我们继续往下走，非常感谢每一位的参与哈。好，这一块呢，哎呀，我一看我就头疼，保险带来的困惑，我自己保险我基本上就说我尽量不去，就说是尽量不去想它的，就是有什么我就看什么，我就问这一项就好，因为确实是这个系统太复杂了。所以这个保险方面呢是一个很大的一个挑战。那我们刚才说的语言就是一个挑战，还有文化方面，因为你打的保险公司的一般来说都是一个语音服务，你转来转去，转到最后可能就什么都没有，所以你花了半个小时、1个小时在那里，就几乎是一无所获的。这里面还讲到了行为健康保健方面不够普及，我们也经常听到就这样说，哎呀，我的保险它不包这一块，不包心理医生，或者是包的非常非常的少。我们也听到过，就是有些家长想给孩子做一个就是叫做心理学的一个评估，就是找心理学博士来做评估，心理测评，对，测评那个心理学的那种测评由心理学博士来做的，目前我听到的多数都是自费的，而且费用不低，所以这里面就是一个很大的障碍。还有保险在转诊中的一个障碍，就是说你如果这个刚才有位妈妈说她的孩子要转诊了，那就牵涉到一个保险的问题，就现在的医生包保险，转到另一个他包不包呢？那谁来给我就说是找到一个可以包的在我们保险系统里呢？这些要家人去做的话也是相当的困难的，又要打很多电话，又要去做这些
一步一步的就是去通这个路，所以又是一个坎。然后呢，就说是医生和保险之间的绑定问题，我们听到的就是说医生他们好不容易联系到好，他收新的病人，那可以见他了，但是呢，医生本人说，哦，那我们不和保险公司打电话，你可以在这里看完以后呢，你付费，然后拿着你这个账单去你自己去和你的保险公司去 deal。我不知道有人有没有过这样的经验，我听到的都是非常困难的，要好几个月可能才把一些费用拿一部分回来，因为它上面的很多扣的号码、扣的奇葩、扣的 Z25，那些对我们来说都是很大很大的一个难题在那里。那我还听到过，就是一些中等收入的人群，他们既不是低收入，不到那个贫困线，接受不了，就说没有办法享受政府给的那种白卡的福利，但是又刚刚过了那个线，那自己去自费去买保险，给自己、给家人、给孩子买保险，这一个月下来也是非常大的一笔钱，所以这种困扰也是很存在的。好，那现在停在这里，也听一听大家的那个反馈，就说你觉得你的保险方面哪里卡的比较厉害？我想说一下，我非常赞同薛玲说的，因为我也有类似的经历，就是大家都自费吗？还是你的保险可以包的挺好的？就是因为我的保险很一般，所以找医生非常非常的困难，特别是如果是找中文的，更加是难上加难，就可能等1年也找不到，可能找不到1-2个是说中文。真的非常难，我不知道应该怎么样拿什么词语去形容，因为我反正真的那个过程真的非常痛苦，而且有时候是很千辛万苦找到，然后他说我们不收这个保险，或者是这个那个原因，或者是我们现在很满怎么原因，反正就是 everything is say no， 反正就是你感觉就非常非常发水。好，所以还有吗？有时候真的不想在这里看医生。对，对，实在太难。对，保险问题真的是很难。对，而且我知道很多的这个医院里头，可能一些医生他也看这个精神科或者是这个心理科，但是他说他不收保险，他收这个自费的，可能要自费。那自费的话，其实这个真的也是一个很大的一个负担哈。对，对，这个我也想说，是的，是因为我也找过这方面的，然后他很多99.9%都是说，我们不收保险，我们要自费，然后那个自费都是很贵，几百块钱看一次，就对于很普通工薪阶层来说，根本就付不了，太贵了，这压力太大。是，对，好，谢谢大家的一个分享哈，我是觉得真的是。从刚才讲的，不管是语言带来的问题啊，还是说内部的原因和外部的原因，资源的稀缺呀、文化的不匹配啊，对我们的就是文化方面的考量和这方面的服务很欠缺啊，还有加上保险，所以这些方面真的是步步卡，只要有一个地方卡了，就进行不下去了。所以我觉得真的是非常非常的艰难。好，那我们再继续往下走。好，那我们现在就说也可以看得到，我们的医疗资源和信息不足这些方面，我们刚才也提到的一些哈，就是社区资源，它那些各方面的，包括抗体的一些资源，它透明度是非常不明朗的。首先它的中文资料有限，就是它不，比如开个什么会啊。或者说他有一个什么新的项目啊，需要就说是说你有需要的人可以来参与啊，可以来申请啊。我们拿着一大堆就是厚厚的一册子都是英文，就觉得跟自己没有关系，因为确实没有看懂它那里面很详细的信息是什么，所以它的资源首先语言方面就是一个宣传力就不足，然后呢就是说那些具体的项目，它的解释也非常少。比如说，我们就举例一个，就是那个 AOT 吧，
就说是 AOT， 我不知道有多少人听说过 AOT 这个，大家可以在 chat 里面打一下吗？叫做辅助门诊治疗，这是 Contra Costa County 的一个。目前我看到的好像还是还没有人举，就说就是这个 AOT 呢，它其实它的对它的里面的一些服务是很好的，它是一个多学科的医疗团队一起来支持，里面包括了一些精神科医生啊，一些他的心理辅导啊，有个人的有小组的一种心理辅导啊，还会培养你的培训你的独立生活的技能啊，职业的康复，还有你重新回归到社区的跟社区社会的一个联系，包括一些住房啊和家庭的联系啊，还有他们专门有个案经理给你匹配，就这一套都在 AOT 系统里面。从2016年开始康俊就有了，已经6年过去了。大家在 chat 里面打一个数字，说我们中国人参加过这个项目的，大家打一下有多少位？想听一听大家的，猜一猜。有人说10，有人说11。好，的确，后面几位，其中有还在，好，我还在看一看。6年了哈。我们中国人参与到这个项目的是0，到目前为止没有一个人。为什么？这里面又一个很大的问号。那我们也跟他们开过会，他们开会的时候我们也参加，我们也向他们提出我们的需求，就说你能不能就把这个项目专门介绍到我们这个亚裔 AAPI 的这些群体里面。他们当时都说的好呀好呀，然后我们说好，我们下个月的活动时间是星期天的几点到几点，然后他们就不参加了，因为他们是政府的工作人员，他们周末是不上班的。所以他们的宣传力度真的是不考虑任何，就说是对周末不参加的，所以到现在为止他都没有办法就说是找到人，就是向我们推广一下这个项目。所以真的是我觉得这中间的路真的还是很长的，一步一步的要走的，要做的事情还是很多的。那在这里我还是再次感谢一下大家今天来参加我们的这个就说是项目，然后我们希望就从这个项目里面能够一步一步的让更多的人来就说政府的也好，county的那些医疗系统也好，听到我们的需求和呼声。好，我们往下走。好，这边我来说。好，对，这个从刚才看到的是一些就是很硬核的，就是什么保险呐，什么这个社会的公共资源呢，那样给我们提供的这个便利，其实我们知道还是很少，这样的资源很少，我们的障碍也就是相对来说就多了很多。那另外还有呢，从文化的角度来讲，我们应该都经常听到，就是说把我们亚裔，尤其是华人描述什么模范少数族裔，这个好像是把我们说的很好哈，这是一个好像听上去是一个很好的一个词，但它其实是一种刻板的印象，因为会让人们认为就是说咱们亚裔，尤其咱们华人智商高，然后学历高，学位高，然后我们的这个工作好，收入高。然后我们又很这个吃苦耐劳，然后我们又很这个遵守这个社会的规范，所以方方面面好像就是我们就是一个很好的一个模范的这样一个 role model。那这个光环其实它在无形当中它其实是一个枷锁，就是我们其实作为人来讲，我们一直都强调说疾病它是没有歧视的，任何人不管你的收入如何，你的家庭背景如何，你的这个你的学历也好，然后还是你的这个文化背景或者你的语言是什么，他是不会选择谁生病谁不生病的。所以每个人其实在疾病面前我们说是平等的，也就意味着每个人其实都有这个需要去得到帮助的这样一种情况。那么其实从社会经济健康、心理健康等等方面，我们其实这个
族裔是非常，它的挑战性呢也是很多样化的。那么，但是我们带着这样一个光环，当我们觉得，哎，好像我们也会生病，我们要看医生，我们也需要帮助啊，但我们就会有这样一个压力，说你其实你不太需要这方面的帮助。所以我不知道现在就是咱们在康郡也好，在就是其他的地区可能也有这样的一个现况，就是为什么那么多的地方不会因为我们有那么多的华人啊，给我们提供语言的便利，提供文化方面的一些便利呢？为什么？是不是因为觉得我们自己都能搞得定呢？因为我们太优秀了，我们什么都能搞得定。其实这个我觉得这其实也是另外一种歧视，对吗？这种给我们的一种无形的一种压力，然后导致我们可能没有办法，就是真的是愿意就是很 open 的这样去寻求心理上的一个支持，心理健康方面的保健。这张图片啊，我想不知道大家有没有都看过这张图片，这个是《时代周刊》在2021年3月份登出的一期这个周刊上面的封面，这个标题是我们不是沉默的，那也就是说我们亚裔不是亚裔啊，我们不是不发声的。为什么会有这样一期封面？我们看回旁边这个数据就能看到，这个呢是Stop AAPI Hate 这个机构，它是从这个疫情爆发以来，针对亚裔的这个仇恨事件不断的上升，它成立这样一个机构，然后去为亚裔发声。那么我们看到它统计的这个数据，从2020年到2021年，仇恨的事件没有减少，反而在上升。而且的话呢，这个比例其实还上升的还是挺高的。然后在这么多的仇视的事件当中，针对我们华裔美国人的是最高的，占了42.8%。这里面它包含我们看到一些新闻里面抢劫、打人甚至杀人但也还有很多像一些口头上的侮辱挑衅，然后或者是我自己其实都感觉到这种歧视。比如说你去商场买东西，他看到你是华人或者是亚裔，他不会对你特别的热情。我很明显的，我有时候有一次去收银买东西交钱的时候，前面他跟那个人很微笑的讲的特别的那个开心，到了我这儿一副冷脸，哎，我就能感觉到这中间的这个落差非常大。他这种是一种隐形的也是一种仇恨的表现。那这个算是比较轻的哈，但是如果说伤害人的，我们电视上也看的很多。那么我们其实你会想象，如果说你看到你周围像上一次这个奥克兰刚刚发生的那个华人的女医生，对吧？去下午这个去按摩，那刚刚还没到了地方，还没有出来车就已经被人枪杀了。你听到这样的一些事情在我们周围不断的发生，你会有安全感吗？你会愿意就是说那么放心大胆的一个人出去买东西，或者是甚至是遛狗？我都觉得有的时候我都有点担心，看看周围有没有人呢？没有人我还更开心一点，有人我反而担心了。所以这种的环境状况带给我们的心理压力，会不会引起我们的精神心理方面的一些困扰呢？一定会，对吧？所以它伤害的不仅的是这个公共安全，伤害的不仅是身体，它更多的是对我们精神上的一个伤害。那么我们前面讲的这些全部都是这个挑战的外部的因素，从内部因素来看，其实这个是我们自己作为文化，我们身在这其中文化的人，我们应该来去正视我们自己的问题，哪些东西是我们自己需要去调整，哪些观念是不对的，我们需要去改变的。那么这中间谈到一个完美主义的文化，面子的观念，大家都知道就是中国人特别爱面子。那这个面子它代表的不是一个人的面子，它甚至是一个家族的面子。那可能我在这个地方的一个失常失态，可能代表的就是不是我一个人的问题，而代表是整个家族它都会有面子，我们说为这个家族蒙羞了这种面子观念其实是很影响我们的一些就是表现，就是可能当我们有需要的时候，我们不敢去向外，这个所谓的就感觉是家丑不可外扬，不敢去寻求帮助。然后一些自己的情绪不好，我们就要忍着隐忍，对吧？我们就中国文化里面特别强调这个，就你要忍嘛，就是沉默是金。很多时候就是我们不要太过于冒头了然后呢有些什么问题自己得扛着不要那么脆弱。
这个其实从这个性格怎么做一件事情，我们说要有这种韧性，这是好的，但是也要看什么情况底下哈，所以这种传统我们要去审视一下。然后还有就是刚才前面也提到一些的，就是关于这个来到一个新的环境，移民、家庭啊，这个中间文化认同、家庭关系当中，大家对于不同文化这个对于爱的表达等等。还有这个对精神疾病的这个耻辱感和这个污名化，这都是我们内在的一些因素，我们要去审视和去反省的。那么从文化认同的迷失哈，其实我看到旁边这张图，我觉得特别能够表述出这个迷失的这种感觉。像第一代新移民，我自己就是第一代的新移民，因为我来到美国时间也才6年。我融入这个文化，在头3年非常的痛苦，而且这个失落，这个差距特别的大，因为你在国内的所有的成绩，在这里它是不被认可，你一切从头来过。然后哪怕你能够就是说接受我从头来过，但是其实中间也是困难重重。那么到了2代移民，也就是说他可能孩子很小的时候就来到美国，或者是他在美国出生长大，那么一方面他要接受家庭里父母对他的这个中文的沟通，然后中国文化的这样一种影响，另外一方面在学校他受到的是完全西方的这种语言和文化的这样一个环境的影响。那么当他到了这个孩子如2代移民，他成长到青少年时期的时候，他其实他是会有困惑的，因为我们刚才前面也提到，这个阶段的孩子他对于同辈的认同比得到父母的认同，他更注重同辈对他的认可，所以他会对外在的这个人群的关注度他还会更高一些，所以他会很多时候他会可能觉得说，你父母跟他讲的那些东西，他是完全不愿意去听的，因为外面讲的不是这样的一个文化的要求，很多的一些完全是不一致的一些要求、一些观点，会带来很多的困惑。当他试图于完全融入这个主流的状态的时候，其实又有人不断的会再给他指出你的不同，就像我们在公众号里面分享的一些文章一样的，可能我们自己不觉得我跟别人有什么不一样，但是还是会有人不断的指出，哎，你的这个发型、你的头发的颜色、你吃的东西啊，所有东西甚至可以把它作为一个嘲笑校园霸凌的这样一些借口啊，然后就对孩子造成这个心理上的创伤。那么其实这个时候的孩子其实是非常需要得到这种心理上面的这种关爱的，因为他会很困惑，他会失落，他不知道自己到底是要更美国还是要更中国，因为他觉得自己好像在中间，他不知道他该往哪个方向。那么其他人对他带来的一些口头上的一些侮辱和仇视，他不知道该怎么去回应。其实尤其在这边，我觉得很多孩子为什么不跟父母讲中文，其实这不仅仅是一个环境影响的问题，它更多是从文化认同上的一个问题。然后还有其实带来的一些各方面的就业的这些限制，都会给大家带来很多的这种困惑。然后完美主义和这个爱的表达，这个我们讲这个华人其实是一个真的是一个勤劳的一个民族，而且我们对于成功和人生价值这种定义哈，会要求我们的孩子要做到尽善尽美，尤其是在学业上，在这个事业上都应该要那个出人头地啊，这是我们的一个好像一个目标一样的。这个时候呢，其实是给孩子其实造成蛮大的一个压力的。我在这里就是想分享一下，就是那个大家应该听过那个漫威电影的那个上汽是吧？他是第一次用了一个华人来去担任这个电影的男主角，这个扮演者叫刘思慕。他写给父母的那封信，我不知道大家有没有看，在微信里面经常会有看到转载这一封信。其实他这封信就是已经非常典型的就道出了2代移民，他是作为2代移民，他跟他的父母之间的在这个文化，在这个价值观很多方面的一些冲突。他说他花了20多年的时间，最终现在他可以跟他的父母和解。
在过去的时间里面，他有非常多的跟父母的冲突，离家出走，很多的一些相互的伤害的一些行为。他虽然后面他按照父母的要求完成了学业，做了他父母希望他做的工作，但是最后他发现这不是他适合他的工作，他辞掉了，然后他瞒着父母自己开始去拍电影，从一个跑龙套开始，到今天他真的能够成为一个男主演啊。那中间其实他经历过的一些痛苦，中间他一直很怨恨他的父母，其实这个就是一个代际之间的这个中间的一个隔阂，还有一个文化上面的一个差异的一个影响，就是父母可能作为第一代移民的父母，他一个传统文化，中国文化就是对孩子的关心啊，对你的学业要求，然后给你做好吃的，然后每天叮嘱你多穿点衣服，不要着凉了。但是他觉得很多时候他需要的是父母的一个拥抱，给他说我爱你，然后对他一个很肯定的眼神，他需要是这个。但是他之前他得不到，现在他明白了，所以他觉得父母那个时候也是在对他表达爱。所以这个呢，就是我们的文化里头带来的一种，就是爱的表达，我们比较这个怎么说，比较婉转一些，不是那么直白的去表达。然后呢，我们在这个文化的方面的价值观的取向也会有很大的一个差异。所以对于我们的这个新移民也好，二代移民也好，其实这方面也是我们要去看待的一个问题。下面交给 Shirley。其实我们刚才也谈到了一些，就是关于一种耻辱感和一种偏见，因为在我们的亚裔这个群体里面呢，我们真的是更不想让人知道家里面有精神疾病的这样的人存在，因为很可能就不光是自己会自己内疚啊，会自责啊，在没有学习之前，而且就是说可能是邻里啊、朋友啊、同事啊，对自己都可能另眼相待，就会觉得哎呀，真的好像是被责备说，那家人没教好，所以这些就说这些偏见和自己对这个对自我的一个责备就更加重了，就大家干脆就不说，就宁可就说是隐忍着，就刚才提到的隐忍着，所以有了疾病那个这方面的信息呢，就尽量的就封闭在自己的这个家庭里面，甚至于有些老一代的第一代的移民呢，那个家长是的，有可能他就说他不承认，就说是性格问题，是这孩子就说是脾气问题，就根本不承认是个病，所以也没有得到就说是专业的治疗吧，所以有的时候就很可惜，就拖到了危机的时刻，没有办法控制，才送到医院里。所以这种情况呢，我们也希望就是大家能够多多的在这个方面做一些了解，尤其是在知识方面，可以对这个方面多做一些认知。就像我们前面一开始讲的那样，精神疾病它就是大脑生病了。好，我们再往下走。好，这个呢，亚裔美国人呢，他那种困惑啊和缺乏对文化的相关的一些困扰啊，这些就是我们前面都讲过的。所以综上所述呢，我们就是每一步真的都是障碍重重的，病耻感也好啊，缺乏那个文化性语言，然后新移民的问题啊，就第一步入门的问题，入了门以后又很迷茫，不知道像走迷宫一样，不知道通道的希望之路在哪里啊，所以每一步都走得非常非常的艰难。但是就说是然后这个第二部分还讲到了医疗系统，它可能会带来一种延迟，然后病情会更进一步的加重。那我们也听到过一些例子，就会有可能造成一些悲剧发生，生活品质也得到了很大的，就说是不能得到保障，有很大的那个下降。因为一个家庭里面如果有一位就说是精神心理疾病这样的挑战的人，整个家庭每一个人不管他的年龄是多大都会受到影响，很小的小孩子到很大的老家长，要操心的家长和很老的老年人都会受到影响，所以是一家人的事情。所以呢，我们说看一看我们可以做什么。首先我就觉得知识就是力量，
就说如果你了解的更多呢，你会觉得很信心会增强很多。虽然是一个新的领域，也是一种很大的挑战，但是呢，越多的学习，越可以了解到，就是大脑是怎么样一个发育的过程，在这个过程中会有哪些有可能存在的，就是一些危机，然后可以提前的预防这些。我觉得学习是一个很好的一个方式。那我们 NAMI 这边呢，就有家联家的课程，是针对就是家庭照顾者的，会跟大家讲，就比较详细的讲一下，就是精神疾病的各种症状，它的表现，然后会了解一下它的造成精神疾病的一个原因。然后我们接着会讲一些同理心，然后对孩子，就是对家人的一种疾病的一种接受吧，接纳和接受，然后在这个基础上可以学习怎么样用同理心来聆听、来陪伴、来做一些沟通，可以更好的支持到我们的家人。同时我们也学习自我照顾，刚才说了是全家人的事，那自己在这个方面呢就会有更多的压力，学会自我照顾，可以对家人可以做一个有效的设限，这是我们的家联家的课程里面要学习的。另外还有一个课程是专门针对那个青少年的家长和照顾者的，会学习孩子的发育，他的大脑的一个过程，然后他的行为为什么会有这些表现，更多理解孩子，可以和孩子保持一个很良。Shirley那里卡住了。这些呢都可以陪着孩子青春提前预防，至于就说是出发的东西就拖到很严重，因为有的时候父母和家人的和孩子的关系僵在那里的话，孩子可能就什么都不跟你讲，那就会得不到很好的渠道有一个疏通和帮助。所以就说是这个课程也很好。下面那个 Tiffany 可以接着再继续讲。对，然后就是通过一些学习吧，就是我们能够正视健身健康方面的一些问题，然后消除这种对耻辱感的这种偏见哈。然后就像我们刚才前面也提到的是，我们可以多一些了解有哪些资源，然后这个心理测评如果可以做的话，就是有担心的时候可以其实做一个了解，就是消除自己这种不要有这个没有的一些担忧。那么如果是真的有这方面的困扰的话呢，就是寻求专业的帮助。但是我们前面也提到，就是目前在寻求专业帮助的时候，其实有很多的困难。所以我们今天大家在这里，我们就是在为精神健康这个方面去发声，因为我们看到我们在寻求帮助的时候，其实有很多的困难。那么我们看到的困难，其实也是需要让别人知道的。我们自己在这个其中这种体验是非常宝贵的，是让这个决策者能看到我们现有的一些不足，哪些是要改变。所以我们能够为精神健康发声，能够推动所在这个社区和这个全国甚至全国做出改变的话呢，其实也是在很多程度上去改善我们心理精神健康的这个方面的一些环境能够有更好的一些资源，尤其是在文化方面有更好的一些文化响应的服务。这个是我们大家就是可以一起都来做的。那么我们这一次的这个项目的话呢，就是也很感谢大家的参加，所有的这个参与的这些学员，我觉得你们都是非常棒，你们有自己的亲身体验，然后呢，你们愿意把你们的私人的时间拿出来，一起来去跟我们进行这方面的一些探讨，然后呢，一起愿意去为我们的这个诉求而发声，我觉得这是非常难能可贵的。就像刚才我们看到那个《时代周刊》上面的那个杂志封面一样的 ，We are not silent。对，我们其实不能够说让人家感觉把那个光环，就是人家给我们的光环，我们是沉默的，我们是优秀的，我们是能够独立自主去解决所有问题的，我们把它拿掉。我们是怎么样的，我们自己要别人从全方位的看到，我们有我们特别棒的一面，但是我们也有我们脆弱和需要别人去帮助的一面。所以为这个精神健康发声，就是非常
非常非常的重要。然后我们要打破这个人家觉得我们是沉默的这样一个印象，我们就是要积极的站出来。好，我也特别赞同。所以呢，我们的诉求的目的就是让政府和决策者看到我们的需求，然后让真正的就是说是有文化和语言的服务呢，能够提供给我们亚裔中国人每一个就是有需求的人，而不是说一个模式大家都适应于所有的族群，其实这样是不可能的。所以我们的声音就是要 County 做一些改变，让我们的医疗系统做一些他们的改变。好，我们往下走。所以我们要做什么样的改变？对，这里呢，我可以让 Leo 来分享一下。我们接下来会有一些问卷，就说是让在这些卷中呢，会让大家去说一下你觉得最困难的，你觉得有很多障碍的地方，你觉得你想把哪些就说是给反映上去，具体的Leo来讲吧，好像就是10到15分钟，可以用邮箱的方式或者微信的方式，是吧？是的，是的，就是目前呢，我们是准备了一个问卷，因为我们这个项目最后呢，在12月份，我们会和指导我们聊的政府的那种政策的决定者，我跟他们直接会有一个类似于对话，就是把我们所展现的，我们需要得到的一些权利也好，或者说我们需要改变一些现状，直接展示给他们看。所以呢，我想是，如果我们就是光说的话，可能冲击力不是那么大，可能也没办法就让他们更加理解到我们的现状。所以我这边做了一个调查问卷，请稍等啊，我可以共享一下屏幕吗？好的，好的哈。没问题。是的，然后呢，我就是做了一个调查问卷，这个调查问卷其实是比较长的，就是可能大家就是需要花一点时间去慢慢的把它填完，它里面会有很多很多的内容。然后呢，我现在呢会把我们的链接和二维码都发在我们的 chat 里面，然后还有我的微信群里面，就是大家也那个Leo，这个先别发链接，因为我们还要改一点点。那您是好的，明白。对，好了，那可能就是明天吧，或者过几天我们把这个链接发到对，大家去填一下。就是一些我可以拿一些具体的问题出来聊，比如说是您觉得保险对这方面的覆盖领域怎么样，你就可以打分啊，从0分到10分啊，进行一个勾选。到时候呢，我们就可以把这些数据呢做成一个表格，或者那种图表形式，直接给那些政策制定者看，让他们就知道啊，我们真的是有很多的一些诉求，我们有很多的需求，他们需要做出一些 urgent 很紧急的改变，不是说那种可以拖的事情。对。然后呢，就是具体做出改变呢，除了填写这些问卷给他们看之外，我们自己本身我们也要做出一些行动吧，就不只是我们说啊，你们作为政策制定者，你们要怎么做，那我们也要展现出我们的决心和行动。就像刚刚谢磊给我们提到的，首先就是我们自己要把精神健康看作一个是很重大的事情，而不是说它是一个羞耻的一直谈的事情。我们要正视它，我们要在我们的周围，对我们的家人啊，对我们的朋友啊，我们要先从帮助他们开始，或者是跟他们分享这些有关精神健康的信息。这样慢慢的，我们的声音会大起来，我们会有更多的人发声，上面也会注意到啊，原来是有很多很多的中国人和亚裔人，他们是有这种精神健康需求的，会有源源不断的拨款也好，或者是一些项目啊也好。我可以分享一个小的新闻，就是我刚刚来这里的时候是18年，那个时候我就真的是听不到任何有关亚裔的精神健康的新闻信息啊也好啊，海报也好啊，真的是非常非常少。但是今年呢，我就可以看到，就是我们这个从已经到22年年底了，各种的政府上面的拨款也变得更多了，然后像我们 NAMI 这种机构也会变得越来越多。就前几天我还参加了一个我们 NAMI 组织的一个活动，然后我和安雅那边的一个学校董事会的成员就联系上了，他们也特别希望能够帮助我们，尤其是我们一些学生也好，或者一些亚裔群体的少数啊。然后像我现在和译文在 Berkeley 学校还举行了一个 Hill Bridge， 就是一个专门针对亚裔和中国人群体的一个精神健康的一个小的学生组织，它可以提供一些帮助啊，或者是互助组啊这些事。它真的是随着时间，随着我们的发生，我们的人数越来越多，现状一定是会有慢慢改变的。所以我觉得大家真的是要从每一个人开始行动起来，谢谢，会特别好。星星之火可以燎原。好 ，Tiffany 分享一下我们接下来的活动的那最后一页，好吧？那个活动的安排给大家一个提醒。好，这个上面有我们下一次讲座的时间的安排。另外